नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विज्ञान प्रवाह केमिस्ट्री अंदर प्रकरण नंबर 3 में छेल्लू लेक्चर नंबर 10 अंदर आपणे मळीए छे। लेक्चर नंबर 10 नो टॉपिक है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आ लेक्चर शुरुआत करता पहला अपनी चेनल ने पहला सब्सक्राइब करीशुं, त्यार पछी आपणे आगळ वधीशुं। अहींया लाल रंगનું જે સબસ્ક્રાઇબ લખેલું બટન છે એને સ્પર્શ કરીશું અને બાજુમાં બેલ બટનને સ્પર્શ કરીશું। મિત્રો, આજનો ટોપિક છે આપણો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી, વિદ્યુત ઋણતા। બહુ જ અગત્યનો ટોપિક કહી શકાય। મિત્રો, આ ચેપ્ટર જો તમારું પાક્કું હશે તો આના પછી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પ્રકરણ નંબર 4 ચલાવવાના છીએ, રાસાયણિક બંધન। અને એના માટે આ આખું પ્રકરણ જે છે આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે આપણને, એટલે બરાબર ધ્યાનમાં રાખીશું। શબ્દ છે વિદ્યુત ઋણતા, બરાબર જરા શબ્દ સમજી લેજો। વિદ્યુત ઋણતા અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે એને ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી। ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી અને હું શોર્ટમાં લખીશ EN, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી। આ પહેલાં વ્યાખ્યા આપણે સમજવી છે। હું બે પરમાણુ લઉં છું, એક હાઇડ્રોજન લઉં છું, આ હાઇડ્રોજન, અને બીજો ફ્લોરિન। આ બંનેની બિંદુ રચના આપણે પ્રકરણ 4માં સમજવાના છીએ, પણ અત્યારથી હું તમને સમજાવી દઉં। ફ્લોરિન કયા સમૂહમાં મિત્રો આવેલું છે? 7મા સમૂહમાં। એટલે એની પાસે સંયોજકતાના ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હોય? 7। तो अँ मैं 7 इलेक्ट्रॉन बताया, 2, 2, 4, 2, 6 और 7मो इलेक्ट्रॉन आया। हाइड्रोजन पहला समूह में है, एक ज इलेक्ट्रॉन हो तो मैं पहलो एनो इलेक्ट्रॉन आ बतायो, चौकड़ी वडे बतायो। आ एनी बिंदु रचना थई गई। मित्रों सांभळजो, बराबर ध्यान में राखजो। फ्लोरिन 7मा समूह में है એટલે मैं 7 इलेक्ट्रॉन बतावी दीधा। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, पहला समूह में है, माटे एक ज इलेक्ट्रॉन बतायो। आ बंने अहींया बतावुं छुं, आ इलेक्ट्रॉन आ रह्या, बराबर। आ जे इलेक्ट्रॉन जे छे ए बंधना इलेक्ट्रॉन छे, बंधना इलेक्ट्रॉन के जेने बीजू कहेवाय बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म। बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म छे मित्रों। युग्म एटले जोडू छे, फक्त एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करता। अहींया इलेक्ट्रॉन युग्म एटले आ इलेक्ट्रॉन युग्म छे। हवे एक इलेक्ट्रॉन युग्म होय तो एक बंध बनावे HF। एने आ जे बंध बनायो एने सहसंयोजक बंध कहेवाय। आपणे प्रकरण 4 में समझवाना छीए सहसंयोजक बंध। तो एने लीटी वडे दर्शावाय। क्लियर थई गयुं? बंध क्यारे बने? 2 इलेक्ट्रॉन होय त्यारे। कोईपण घर क्यारे बने? 2 व्यक्ति होय त्यारे। तो आ 2 इलेक्ट्रॉने आ एक घर बनाव्युं, आ कहेवाय सहसंयोजक बंध। आपणे जरूर छे आ इलेक्ट्रॉननी वात करवी छे। आ बंधना इलेक्ट्रॉन ए छे ए फ्लोरिन तरफ वधारे आकर्षाय छे અને હાઇડ્રોજન તરફ ઓછા આકર્ષાય છે। ઘટના બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો। બંધના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષવાની વૃત્તિ છે, ટેન્ડન્સી ઓફ એટ્રેક્ટ ધ ઇલેક્ટ્રોન પેર। કયું ઇલેક્ટ્રોન પેર? આ બંને વચ્ચે કોમન જે છે બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, એને ખેંચવાની જેની આકર્ષવાની વૃત્તિ છે એને શબ્દ વપરાય છે વિદ્યુત ઋણતા। તો આવું આપણે વ્યાખ્યા આપી શકાય। રાસાયણિક સંયોજનમાં એક રાસાયણિક સંયોજન છે सहसंयोजक बंधना इलेक्ट्रॉन, एटला माटे मैं तमने बंध पण समझावी दीधो। सहसंयोजक बंध कोने कहेवाय? इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करी। आ बंने एक इलेक्ट्रॉन आनो, एक इलेक्ट्रॉन आनो, एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करी, कारण के अष्टक पूरुं थतुं नहोतुं। आनी पासे 7 ज इलेक्ट्रॉन हता, आनी पासे एक ज हतो, तो बंने शुं कर्युं? इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करीने अष्टक पूर्ण कर्युं। तो आने कहेवाय बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म। सहसंयोजक बंधना जे इलेक्ट्रॉन जे छे इलेक्ट्रॉन युग्मने पोतानी तरफ आकर्षित करवानी परमाणुनी क्षमताना गुणात्मक मापने, और गुणात्मक एटले कोई चोक्कस जत्तो नथी, एनी कम्पेरिजन करवानी छे, बराबर। ए आपणे डिटेलमां समजीए छीए। गुणात्मक मापने नी क्षमता जे छे एने शुं कहेवामां आवे छे? विद्युत ऋणता। टूंकमां आटલું पण याद राखी शको। सहसंयोजक बंध वडे जोडायेला बंधना इलेक्ट्रॉन युग्मने पोतानी तरफ आकर्षवानी जे वृत्ति है एने विद्युत ऋणता शब्द वापरवामां आवे छे।
તો હાઇડ્રોજન અને ફ્લોરિન, તો આપણને નક્કી થઈ ગયું ભાઈ ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે હશે અને હાઇડ્રોજનની વિદ્યુત ઋણતા કેવી છે? ઓછી છે. તો ફ્લોરિનના ઉપર આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ જે છે બંને વચ્ચે છે જ ઇલેક્ટ્રોન, પણ આ ફ્લોરિન પોતાની તરફ આકર્ષી લે છે. આ બાજુ પોતાની તરફ, એટલે આ પોતાની તરફ એને ખેંચી લીધા. ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે છે, સ્વીકારે છે, માટે એના ઉપર અંશતઃ ઋણ વીજભાર આવે છે. જ્યારે હાઇડ્રોજન પોતાના ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરે છે, આનાથી પોતાનાથી દૂર જાય છે, એટલે આ ધન એટલે કે આપી દે છે ઇલેક્ટ્રોન. બરાબર. તો પ્લસ વીજભાર છે અને આ કયો છે? માઇનસ વીજભાર છે મિત્રો. ક્લિયર થઈ ગઈ? આ થઈ ગઈ વિદ્યુત ઋણતાની વાત આવી ગઈ. હવે જ્યારે આ બંને સહસંયોજક બંધ ક્યારે બને હું પાઠ નંબર 4માં પણ સમજાવીશ. આ અધાતુ છે, આ અધાતુ છે, બંને અધાતુ વડે કયો બંધ બને? સહસંયોજક બંધ બને. જ્યારે એક ધાતુ અને એક ધાતુ હશે એ વખત આયનિક બંધ બનાવવાના છીએ આપણે પ્રકરણ નંબર 4ની અંદર. જ્યારે બંને અધાતુ હશે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે અને કયો બંધ બનાવે છે? પોતે સહસંયોજક બંધ બનાવે છે. પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય કે વિદ્યુત ઋણતાને કોઈ એકમ હોય? ના, વિદ્યુત ઋણતાને કોઈ એકમ હોતો નથી. શા માટે વિદ્યુત? કારણ કે એ ગુણાત્મક માપ છે. એ કમ્પેરિઝન કરવાથી મળે છે આપણને. શું મળે છે? વિદ્યુત ઋણતા. જરા સમજીએ હવે કે ભાઈ આ હું એમ કહું કે મારી પાસે આ એક ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી આપણે સમજ્યા હતા. પ્રશ્ન એ થાય સાહેબ, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી અને વિદ્યુત ઋણતા વચ્ચે તફાવત સમજાવો અમને. બંને વચ્ચે કયો તફાવત છે? તો પહેલો જ તફાવત છે કે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીની અંદર આપણે એનો એકમ ચોક્કસ હતો, ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ પ્રતિ એટમ. કે ભાઈ કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે સ્વીકારે છે કોઈ પણ પરમાણુ એ વખતે ચોક્કસ ઉર્જા આપે છે અથવા સ્વીકારે છે. એનું મૂલ્ય મળતું હતું ચોક્કસ આપણને. જ્યારે આમાં ચોક્કસ મૂલ્ય નહીં મળે, કમ્પેરિઝન કરવાની છે, કોઈના સાપેક્ષ આપણે એના મૂલ્યની ગણતરી કરવાની છે. તો આ સાપેક્ષ મૂલ્ય છે, એનો કોઈ એકમ હોતો નથી. આ ઇલેક્ટ્રોન એન્થાલ્પી છે, એનો એકમ ચોક્કસ છે. આયનીકરણ એન્થાલ્પી ડેલ્ટા એચ આયોનાઇઝેશન યાદ કરો, એ પણ એક ચોક્કસ જથ્થો છે. એમાં ચોક્કસ જથ્થો મળે, મૂલ્ય મળે. આમાં ચોક્કસ ના મળે. આમાં આપણે સાપેક્ષ એનું માપ જ શોધવાનું છે, ગુણાત્મક માપ. બંને વચ્ચેનો એક મુખ્ય બીજો એક, આ બંનેમાં ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષાય છે. આ ફ્લોરિનની વાત કરું, આ ફ્લોરિન આપણે અગાઉના ટોપિકમાં ભણેલા છે. અને આ ક્લોરિનની વાત કરીએ તો ક્લોરિનનું કદ વધારે છે, ફ્લોરિનનું કદ નાનું છે મિત્રો. તો ફ્લોરિનની ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષવાની વૃત્તિ વધારે છે, પરંતુ એ સ્વીકારી શકતો નથી. સાંભળજો, ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ નથી કરતો. શા માટે એક્સેપ્ટ નથી કરતો? કારણ કે એનું કદ નાનું છે, એટલે એની સમાવવાની જગ્યા ઓછી છે. કદાચ ઇલેક્ટ્રોનને સમાઈ લે તો અંદર અપાકર્ષણ થાય. એટલે જેનું કદ નાનું છે ને, તો આ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષવાની વૃત્તિ વધારે છે. તો અહીંયા લખું છું આકર્ષવાની વૃત્તિ વધારે છે. આકર્ષવાની વૃત્તિ એની વધારે છે, આકર્ષવાની વૃત્તિ વધારે છે, પરંતુ એ સ્વીકારતો નથી. આ ઊંધું છે આની અંદર. આમાં સ્વીકારવાની વૃત્તિ વધારે છે. સ્વીકારવાની, આ ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાની વૃત્તિ વધુ છે. માટે ક્લોરિન એવું કહી શકાય કે આવર્ત કોષ્ટકની અંદર, આખા આવર્ત કોષ્ટકમાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ક્લોરિનનું સૌથી વધારે હોય, જ્યારે આખા આવર્ત કોષ્ટકમાં ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતાનું મૂલ્ય સૌથી વધારે હોય. આ શબ્દ બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો. ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતાનું મૂલ્ય સૌથી વધારે છે, જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કોની વધારે છે? ક્લોરિનની. આ બંને વચ્ચેનો ભેદ આપ્યો મિત્રો. કદાચ એવું થાય કે બંને આકર્ષે છે. હા, આકર્ષે છે ખરા, આ આકર્ષે છે ખરો, પરંતુ સ્વીકારતો નથી. બરાબર છે. આ શું કરે છે? સ્વીકારવાની વૃત્તિ ધરાવે છે, કારણ કે એનું કદ કેવું છે મિત્રો? મોટું છે, એટલે ઇલેક્ટ્રોનને સમાવી શકે છે. આ કોની બાબતની ચર્ચા કરી આપણે? આ બાબત કરી, બંને વચ્ચેનો તફાવત લીધો. તો આ કમ્પેરિઝન 1922માં પાઉલિંગ નામના વૈજ્ઞાનિકે ફ્લોરિનને વધુ આકર્ષવાની વૃત્તિવાળું એક તત્વ ગણ્યું અને ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતાનું મૂલ્યને 4 નક્કી કર્યું. કેટલું નક્કી કર્યું મિત્રો? 4. એટલે સૌથી વધારે છે મૂલ્ય, એટલે એની આકર્ષવાની વૃત્તિ કેવી છે? સૌથી વધારે છે. તો આ ઇલેક્ટ્રોન, આ જે વિદ્યુત ઋણતાના મૂલ્યો કેવી રીતે નક્કી થઈ શકે? તો એના માટે જુદા જુદા માપદંડો નક્કી કરેલા છે વૈજ્ઞાનિકોએ, સંખ્યાદર્શક માપદંડ. ફક્ત આપણે નામ યાદ રાખવાના છે. ચલો, પહેલું નામ કયું યાદ રાખીશું? પાઉલિંગ માપક્રમ, પાઉલી નામના વૈજ્ઞાનિકે આપ્યો. બીજો છે મૂલિકન જાફે માપક્રમ,
કયો છે મુલિકન જાફે. ત્રીજી બાબત છે ઓલરેડ રોચોવ માપક્રમ. આ 3 માપક્રમ દ્વારા વિદ્યુત ઋણતાના મૂલ્યો શોધી શકાય છે મિત્રો. એમાં સૌથી વધારે જો પ્રચલિત હોય તો પાઉલિંગ માપક્રમ દ્વારા વિદ્યુત ઋણતાના મૂલ્યો શોધી શકાય છે. ક્લિયર? તો 3 એના આપણે શું યાદ રાખવાના છે? નામ યાદ રાખવાના છે, વિદ્યુત ઋણતાની વ્યાખ્યા યાદ રાખવાની છે, ફ્લોરિન વિદ્યુત ઋણતાનું મૂલ્ય 4 છે. આ મેં બંને વચ્ચેનો તફાવત આપી દીધો. હવે મારે જે વાત કરવી છે કે ભાઈ નીટની અંદરના જેડબલની અંદર કેટલીક વખત પ્રશ્નો પૂછાય છે, તો એના માટે હું થોડાક ટોપિકો સમજાવું છું 5 કે વિદ્યુત ઋણતા ઉપર અસર કોના ઉપર આધાર રાખે છે. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિપેન્ડ્સ કયા ફેક્ટર્સ ઉપર આધાર રાખે છે. તો આ 5 પોઈન્ટ તમે નોંધી લેજો. જો પરીક્ષામાં 11મા પરીક્ષામાં પૂછાય તો લખવાની જરૂર નથી, પણ મારો એવો આશય છે કે તમને એડવાન્સમાં તમને આ બધું નીટની અંદર જેડબલની અંદર આવડે એના માટેનો એક ટોપિક લઉં છું. તો તમે આવું હેડિંગ આપશો. એને કેવું હેડિંગ આપશો કે અસર કરતા પરિબળો વિદ્યુત ઋણતા કયા પરિબળો ઉપર આધાર રાખે છે. તો અહીંયા નોંધ કરું છું કે વિદ્યુત ઋણતા તમે પણ લખી શકશો. વિદ્યુત ઋણતા કયા પરિબળો પર આધાર રાખે છે. દરેક વખતે આપણે લીધા છે. ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીમાં પણ 4 પરિબળો લીધા હતા. આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં પણ 4 પરિબળો લીધા હતા. તો અહીંયા હું લખું છું ફેક્ટર્સ એટલે કે પરિબળો વિદ્યુત ઋણતા પર આધાર રાખતા પરિબળો ફેક્ટર્સ ડિપેન્ડ્સ ઓન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી. બરાબર છે. ચલો પહેલું પરિબળની વાત કરીએ કે વિદ્યુત ઋણતા જે છે એ પરમાણુના કદ ઉપર આધાર રાખે. અહીંયા હું ખાલી આટલું લખીશ પરમાણુ કદ. પહેલું હું યાદ રાખીશ પરમાણુના કદની વાત કરું છું. હું અહીંયા 2 કદ લઉં છું. એક પરમાણુનું કદ આવું છે અને એક પરમાણુનું કદ નાનું છે. આ એના ઇલેક્ટ્રોન શેર્ડ ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે કે ભાગીદારીના જે ઇલેક્ટ્રોન જે છે ભાગીદારીમાં જે બંધ બનાવે એ ઇલેક્ટ્રોન છે. જો કદ નાનું હશે ને મિત્રો, આ કદ નાનું હશે તો ઇલેક્ટ્રોનને વધુ આકર્ષશે. હમણાં ફ્લોરિનની જ વાત કરી હતી આપણે, ફ્લોરિન અને આ ક્લોરિનનું કદ વધારે છે, ફ્લોરિનનું કદ નાનું છે તો ફ્લોરિન સરળતાથી એટ્રેક્ટ વધુ કરશે. તો જેમ કદ કેવું છે ઓછું હશે એમ વિદ્યુત ઋણતા વધારે હશે, અને જેમ કદ વધારે હશે એમ એનું આકર્ષણ કેવું થવાનું? ઓછું થવાનું છે. કદ વધારે છે. બરાબર. તો પહેલું પરમાણુ કદની વાત કરીએ તો પરમાણુ કદની અંદર લખી દઈએ આપણે પરમાણુ કદની અંદર વિદ્યુત ઋણતા. અહીંયા હું શબ્દ લખું છું વિદ્યુત ઋણતા વેરાઇઝ 1 પરમાણુ કદ. આ મુદ્દો બરાબર નોંધી લેજો. આ પહેલો મુદ્દો મેં સમજાયો. જો પરમાણુનું કદ આ કયું પ્રપોર્શનલ કહેવાય? ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલ વ્યસ્ત પ્રમાણ છે. જો પરમાણુનું કદ વધારે હશે તો વિદ્યુત ઋણતા ઓછી હશે, પરમાણુનું કદ ઓછું હશે તો વિદ્યુત ઋણતા વધારે હશે. આ પરિબળો આવા નીટ અને જેડબલઈમાં આના આધારિત પૂછી શકાય મિત્રો. બરાબર છે. એટલે બરાબર આ પોઈન્ટ 5 તૈયાર કરી દઈશું આપણે. ત્યાર પછી આવે છે બીજો મુદ્દો લઈશું આપણે કે કેન્દ્રીય વીજભાર. 2 નંબર લઉં છું. કેન્દ્રીય વીજભાર કોને કહેવાય સમજીએ, પછી અહીંયા નોંધ કરીએ આપણે. બીજો મુદ્દો લખું છું કેન્દ્રીય વીજભાર. એટલે એને બીજો શબ્દ વપરાય અંગ્રેજીમાં ન્યુક્લિયર ચાર્જ. કયું લખીશું આપણે? ન્યુક્લિયર ચાર્જ લખીશું. અને ન્યુક્લિયર ચાર્જ એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા એવું પણ કહેવાય મારાથી. ચાર્જ જે પોઝિટિવ ચાર્જ આવવાનો કેન્દ્રીય વીજભાર એટલે પોઝિટિવ ચાર્જ કોના આધારે આવવાનો? પ્રોટોન ઉપર આધાર. એટલે ઝેડની સંખ્યા આ ઝેડ. તો જેમ ઝેડની સંખ્યા વધારે હોય ને એમ વિદ્યુત ઋણતાનું મૂલ્ય વધારે હોય. ધ્યાનમાં રાખજો. જેમ ઝેડની સંખ્યા કહે છે આવર્તમાં આપણે લઈશું, આવર્ત અને સમૂહમાં બંને બાજુ લઈશું. જેમ કેન્દ્રીય વીજભાર વધે એમ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી જે છે એ વધે છે. બરાબર છે. દાખલા તરીકે હું એમ કહું એક પરમાણુ છે કે એની અંદર આ 3 પ્રોટોન છે આવ્યા. બરાબર. અને એકની અંદર આ 9 છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9. આ 3 એટલે દાખલા તરીકે કોઈ પણ એક પરમાણુ છે. બરાબર. પહેલો હાઇડ્રોજન આવે, પછી હિલિયમ આવે, પછી આ લિથિયમ. આ પરમાણુ ક્રમાંક 3 છે દાખલા તરીકે, લિથિયમ છે. અને આ ફ્લોરિન છે. આની અંદર કેટલા છે? 9 પ્રોટોન છે. તો ઝેડ કેવું કહેવાય? એનો વધારે કહેવાય. તો જેમ એ ઝેડ વધારે છે, કદ નથી બતાવતા, એના પ્રોટોનની સંખ્યા બતાવું છું.
એટલે જો આની અંદર ઝેડ વધારે છે એનો મતલબ જેમાં 9 એટલે કે પ્રોટોન વધારે છે માટે એનો વિદ્યુત ઋણતા કેવી હશે? વધારે હશે. આવર્ત કોષ્ટકમાં ડાબી બાજુથી જમણી તરફ જઈએ છે આવર્તમાં એમ વિદ્યુત ઋણતાનું મૂલ્ય શું થાય છે? વધે છે, કારણ કે પ્રોટોનની સંખ્યા વધે છે, કેન્દ્રીય વીજભાર વધે છે, માટે શું થઈ જાય છે? વિદ્યુત ઋણતાનું મૂલ્ય વધે છે. તો બીજું લખીશ મૂલ્ય. હવે વિદ્યુત ઋણતા વેરાઇઝ લખીશ. વેરાઇઝ તમારે તરત જ લખી દઈશ. વિદ્યુત ઋણતા કોના ઉપર આધાર રાખે છે? એની પ્રોટોનની સંખ્યા ઝેડ ઉપર આધાર રાખે છે. અહીંયા લખીશ કેન્દ્રીય વીજભાર. શું લખ્યું છે અહીંયા? કેન્દ્રીય વીજભાર. બરાબર, જે પ્રોટોન ઉપર આધારિત હોય છે. બે વ્યાખ્યા, બે મુદ્દા થઈ ગયા. એક કદના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં અને આના સમપ્રમાણમાં હોય છે. ત્યાર પછી મિત્રો ત્રીજો એક મુદ્દો લઈએ છીએ આપણે, કેટાયન એટલે ધનાયનનો ચાર્જ, પોઝિટિવ ચાર્જ. ધનાયનનો ચાર્જ કેવી? દાખલા તરીકે હું એમ લખું આવું, હું એમ કહું કેન્દ્રીય વીજભાર. મુદ્દા નંબર 3 અહીંયા બતાવીશ તમને, ચાર્જ ઓન કેટાયન. મેં આવો મુદ્દો લખ્યો, ધનાયન પરનો વીજભાર, અહીંયા વીજભાર, ધનાયન પરનો વીજભાર એટલે ચાર્જ ઓન કેટાયન વેરાઇઝ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી. વિદ્યુત ઋણતા બીજું કોના ઉપર આધાર રાખે છે? કે છે વિદ્યુત ઋણતા જેમ ધનાયન પરનો વીજભાર વધે એમ એની વિદ્યુત ઋણતામાં શું થાય? વધારો થાય. એક ઉદાહરણ લઈ લઉં. દાખલા તરીકે મારી પાસે Fe+2 છે અને આ બાજુ Fe+3 છે. હવે તમને એમ થાય કે બંનેમાંથી કોની વિદ્યુત ઋણતા વધારે? તો એટલું યાદ રાખવાનું, જેના પરનો ધન ભાર વધારે હોય એની વિદ્યુત ઋણતા વધારે. તો કોનો ધન ભાર વધારે છે? Fe+3નો. તો આ બાજુ મોટું રાખવાનું, આ ગ્રેટર, આ આમ લેસ કહેવાય, આ બાજુ ગ્રેટર કહેવાય એમ. એટલે આ વધારે છે, આ ઓછું છે, એટલે Fe+2 લેસ ધેન Fe+3. એક બીજું ઉદાહરણ આપો, તમે જાતે આપ જવાબ આપી શકો. ચલો હું એમ કહું Mn+2 છે મારી પાસે અને Mn+6 છે. ચલો કોની વિદ્યુત ઋણતા વધારે હશે? મનમાં નક્કી કરો, વિડીયોને પોઝ કરો અને જવાબ તમારો ટેલી કરી દો. તો હું આમાં દેખાય છે +6 ચાર્જ વધારે છે, તો અમે આવું લખી દીધું. કેટલું સરળ થઈ ગયું. તો આ ત્રીજો મુદ્દો લખ્યો, ધનાયન પરનો વીજભાર જો વધારે હશે તો વિદ્યુત ઋણતાના સમપ્રમાણમાં હશે, વધતો જ હશે. બરાબર છે. તો આ એક અગત્યની બાબતની ચર્ચા કરી. ત્યાર પછી આવે છે ચોથો, ઋણાયન પરનો વીજભાર. હવે ચોથો મુદ્દો છે વિદ્યુત ઋણતા. આ બાજુ લખી દેજો, આ બાજુ લખી દેજો. તો ચોથો મુદ્દો કે આ બાજુ લખવું પડે આપણે, વિદ્યુત ઋણતા વેરાઇઝ ઋણાયન પરનો વીજભાર. હવે નેગેટિવ ચાર્જ લઈએ છીએ આપણે. હું એમ કહું મારી પાસે N-1 ચાલ્યો, બીજો N-2 છે અને N-3 છે. તો હવે આ બહુ અગત્યનું છે કે આમાં સૌથી વધારે વિદ્યુત ઋણતા કોની હશે? મિત્રો ધ્યાનમાં રાખજો, આ સૌથી વીજભાર વધારે છે, -3 છે. -3 એટલે એનો નેગેટિવ ચાર્જ વધારે છે, એટલે તો એ તો શું કરે? ઇલેક્ટ્રોનને અપાકર્ષણ કરે. શું કરે? એને અપાકર્ષણ કરે. અને આ ઓછા જ ઇલેક્ટ્રોન, -1 ચાર્જ છે, ઓછો ચાર્જ છે, એટલે એ વધારે આકર્ષણ કરશે, એટ્રેક્ટ વધારે કરશે. એટલે આની વિદ્યુત ઋણતા વધારે થશે અને આની કેવી થશે? સૌથી ઓછી થશે. ખ્યાલ આવે છે? તો મુદ્દા નંબર હું લખું છું આવું, મુદ્દા નંબર 4ની અંદર આપણે લખી શકાય કે વિદ્યુત ઋણતા એ ઋણાયન પરના વીજભારના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. 1/, સાંભળજો, 1/1 ઋણ આયન પરનો વીજભાર. જો ઋણ આયનનો વીજભાર વધારે હશે તો વિદ્યુત ઋણતા ઓછી હશે. જો વધારે છે તો એની ઓછી છે. તો સૌથી વધારે કોણ? તો સૌથી વધારે કોણ? આ -1 વધારે, ત્યાર પછી -2 અને પછી N-3. ક્લિયર? હવે એક બીજો પ્રશ્ન તમને સરસ આપું છું, તમે બરાબર મને કહેજો જવાબ શું આવે. મારી પાસે બે વસ્તુ છે, દાખલા તરીકે O-1 છે. ચલો O-1 અને O-2. ચલો ફટાફટ જવાબ આપી દઈએ આપણે. પોઝ કરી દઈએ વિડીયોને. કોની વિદ્યુત ઋણતા વધારે? તો આપણને ખબર છે આનો ચાર્જ વધારે છે એટલે એ અપાકર્ષણ કરે. આકર્ષણ કોણ વધારે કરે? આ રહ્યો, આ O-1 ગ્રેટર ધેન O-2. મિત્રો આપણા ટેક્સ્ટબુકની અંદર તો ફક્ત આટલો જ ફકરો આપેલો છે વિદ્યુત ઋણતાનો. પરીક્ષામાં પૂછાય 11માંની તો એટલો જ લખવાનો. પણ જ્યારે 11 અને 12 ભેગા થઈને નીટ અને JEEની અંદર જ્યારે પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યારે આવા 10-20% આવા પ્રશ્નો પૂછાય છે જે આપણા જ્ઞાનની કસોટી કરી લે છે. બરાબર? એટલું ધ્યાનમાં રાખીશું.
કેટલા પરિબળો થઈ ગયા? 4 પરિબળો થઈ ગયા મિત્રો. હવે આ ચારે ચાર નોંધ કરી લેજો તમે. અને પાંચમો મુદ્દો એક બહુ સૌથી અગત્યનો છે, પણ આપણે ચાલેલો નથી, કારણ કે રાસાયણિક આના પછીનું જે બંધન આવે ને ચોથો પ્રકરણ એમાં આવવાનો છે. એટલે કદાચ ખબર ન પડે તો ચિંતા કરતા નહીં, કારણ કે ઓર્ગેનિકમાં પણ આવશે, એટલે એ બધું બાકી છે આપણે ચલાવવાનું. તો એ વખતે હું એ ટોપિક લઈશ, પણ અત્યારે હું તમને મુદ્દો લખાવી દઉં છું. એ મુદ્દો તમે નોંધી લેજો. પાંચમો મુદ્દો છે એ જ બહુ સૌથી અગત્યનો, કે સંકરણની વાત આવે. આ શબ્દ તમારા માટે નવો છે. પાંચમો મુદ્દો શું કહે છે મિત્રો? સંકરણ. એ સંકરણ ઉપર પણ આધાર રાખે છે. આ સંકરણ ઉપર આ સંકરણ લીધું મેં, આ સંકરણ. હવે સંકરણ કયા કયા પ્રકારના છે? તમારે એક એસપી આવશે, એક sp2 આવશે. આ બધું શું છે બધું ડિટેલમાં હું તમને સમજાવીશ પ્રકરણ નંબર 4માં, એટલે કંઈ ચિંતા ના કરતા. હવે આની અંદર એક એસ કક્ષક છે અને પી કક્ષક છે. અહીંયા હું લખું છું પર્સન્ટેજ ઓફ એસ, એટલે કે એસનું પ્રમાણ. પર્સન્ટેજ ઓફ એસ એટલે એસનું ટકાવાર પ્રમાણ. પાંચમો મુદ્દો લખજો. આ પાંચમો, આ વિદ્યુત ઋણતા હું લખીશું. અહીંયા લખીશું વિદ્યુત ઋણતા ચલે છે. વિદ્યુત ઋણતા ચલે છે પર્સન્ટેજ ઓફ એસ, એટલે કે એસના ટકાવાર પ્રમાણ ઉપર. જો એસનું ટકાવાર પ્રમાણ વધારે હશે, સાંભળજો, એસનું ટકાવાર પ્રમાણ વધારે હશે જેમાં, એની વિદ્યુત ઋણતા વધારે હશે. ફરી જરા આવું ખબર ના પડતા હું લખી દઉં. અહીંયા મુદ્દા નંબર 5, વિદ્યુત ઋણતા વેરાઇઝ એસનું ટકાવાર પ્રમાણ. બરાબર, આવું લખાય પર્સન્ટેજ ઓફ એસ. એસ કેરેક્ટર શબ્દ પણ વાપરીશું આપણે આના કેમિકલ બોન્ડિંગમાં. આ છેલ્લું લેક્ચર છે આ ચેપ્ટરનું, અને આવતી વખત આપણે ચાલુ કરીએ છીએ કેમિકલ બોન્ડિંગ. હવે આમાં એસ અને પી બે જ કક્ષકો છે, તો ટકાવાર પ્રમાણ કેવી રીતે કાઢી શકાય? એસ અને મી 50-50%, આના 50 અને આના 50, તો આમાં કેટલા? એસનું કેટલા? 50% કહેવાય. બરાબર. આમાં જો એક એસ અને બે પી કક્ષક, ટોટલ 3 જણા છે. પહેલાં અહીંયા 100 રૂપિયા હતા તમારી પાસે, 100 રૂપિયા તમારે એસ અને પીને સરખા ભાગે વેચવા હતા, તો 50 આના અને 50 આના, તો એસ કેરેક્ટર કેટલું આવ્યું? 50%. આ 3 જણા છે, બે પી કક્ષક ને આ એસ. 3 જણા વચ્ચે ચલો 100 રૂપિયા વેચો, કેટલા આવશે? 33 તરી 99, 33.33. તો આમાં એસ કેરેક્ટર કેટલું આવ્યું? 33.33. અહીંયા કેટલા થયા? 4 જણા થયા, એક એસ અને 3 પી, તો એસનો ભાગ કેટલો આવે? 100/4 કરો, તો અહીંયા લખ્યા 25% આવ્યા. તો સૌથી વધારે કોનું પર્સન્ટેજ છે? 50% વાળાનું એસ કેરેક્ટર વધારે છે. તો અહીંયા હું લખાય એસપી, જેની અંદર એસપી સંકરણ હશે એની વિદ્યુત ઋણતા વધારે હશે, જેની અંદર sp2 હશે, અને છેલ્લી સૌથી કોની ઓછી આવવાની? sp3. તો આવા પ્રશ્નો પણ નીટની અંદર આપણને એકદમ સરળતાથી માર્ક આપી જાય છે. તો 5 મુદ્દા મિત્રો બરાબર નોંધી લો. આ 5 મુદ્દા, અને ત્યાર પછી આપણે આવર્તમાં શું થશે વિદ્યુત ઋણતામાં અને સમૂહમાં શું થશે એની ચર્ચા કરીએ છીએ. એ પહેલાં 5 મુદ્દા નોંધી લઈએ મિત્રો. હવે જોવું છે આપણે આવર્તમાં વિદ્યુત ઋણતાની અંદર શું ફેરફાર થાય છે અને સમૂહની અંદર શું ફેરફાર થાય છે એ આપણે જરા સમજી લઈએ. એ અગાઉ આપણે જે પરિબળો સમજાવ્યા છે, 5 પરિબળો બરાબર યાદ રાખજો. એના ઉપરથી પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ શકશે. હવે પહેલી બાબત કરીએ કે આવર્તની અંદર ડાબી બાજુથી જમણી તરફ જવું છે આપણે. આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જઈએ, જમણી બાજુ તરફ જતા વિદ્યુત ઋણતા વધે છે. આ એક પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાનો છે. આવર્ત કોષ્ટકમાં ડાબી બાજુથી જમણી તરફ જઈએ એમ વિદ્યુત ઋણતા શા માટે વધે છે? કારણ કે આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી તરફ જઈએ એટલે પરમાણુ ક્રમાંક વધે. પરમાણુ ક્રમાંક એટલે ઝેડ કહેવાય. ઝેડ એટલે ન્યુક્લિયર ચાર્જ, કેન્દ્રીય વીજભાર કહેવાય. હમણાં જ વાત કરી, કેન્દ્રીય વીજભાર. અને જેમ કેન્દ્રીય વીજભાર વધે એમ વિદ્યુત ઋણતા વધે. એટલે આવર્ત કોષ્ટકમાં ડાબી બાજુથી જમણી તરફ જઈએ એમ શું થાય? વિદ્યુત ઋણતામાં વધારો થાય છે. ચેક કરીએ આપણે. આવર્ત 1 લીધો છે મેં. પહેલો હાઇડ્રોજન આપવાત છે, લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન અને ફ્લોરિન. ફ્લોરિનનું તો વિદ્યુત ઋણતાનું મૂલ્ય કોણે વાત કરી હતી? પાઉલિંગે વાત કરી, નિશ્ચિત સ્વીકાર્યું છે. અને એના અનુસંધાનમાં
સાપેક્ષ મૂલ્યો આ લોકોએ નક્કી કર્યા છે વૈજ્ઞાનિકોએ। અહીંયા જોઈએ લિથિયમ ડાબી બાજુથી જમણી તરફ જઈએ, અહીંયા 1 છે, 1.5 છે, આ 2 છે, 2.5, 3, 3.5 અને 4। જોયું તમે આવર્ત કોષ્ટકમાં ડાબી બાજુથી જમણી તરફ જઈએ એટલે શું થાય છે, એની વિદ્યુત ઋણતામાં શું થાય છે મિત્રો, વધારો થાય છે, જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ। અને આમાંના કેટલાક તત્વોના વિદ્યુત ઋણતાના મૂલ્યો આપણે થોડાક યાદ રાખીશું। જો યાદ રાખીશું તો આપણે ઘણા બધા નીટના અને જેડબલઈના પ્રશ્નો સોલ્વ કરતા આવડી જશે। તો પહેલી બાબત, આવર્ત કોષ્ટકમાં ડાબી બાજુથી જમણી તરફ જઈએ એમ કેન્દ્રીય વીજભાર વધે, એટલે કે પ્રોટોનની સંખ્યા વધે, અને અગાઉ વાત કરી પરિબળમાં પ્રોટોનની સંખ્યા વધે એટલે કે શું થાય, વિદ્યુત ઋણતામાં વધારો થાય। બરાબર। બીજી બાબત વાત કરીએ છીએ આપણે, સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ ઉતરતા શું થાય છે। આપણે જ્યારે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ ઉતરીએ છીએ એમ વિદ્યુત ઋણતામાં મિત્રો ઘટાડો થાય છે। શું થાય છે મિત્રો, વિદ્યુત ઋણતામાં ઘટાડો જોવા મળે છે। ચેક કરીએ આપણે। તો પહેલી બાબત જે છે, અહીંયા સમૂહની વાત કરીએ, સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ તો આપણને ખબર છે, સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ એમ પરમાણુનું કદ વધે, અને હાલ પરિબળ 4 પરિબળો લખાયા, એમાં લખ્યું હતું પરમાણુ કદ, સાંભળજો, પરમાણુ કદ અને વિદ્યુત ઋણતા એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય એવું લખ્યું હતું આપણે। એટલે પરમાણુનું કદ અહીંયા વધારે છે તો વિદ્યુત ઋણતા કેવી છે, આની વિદ્યુત ઋણતા વધુ છે। અને ઉપરથી નીચે તરફ જતાં આનું કદ વધી ગયું તો વિદ્યુત ઋણતા એની શું થઈ ગઈ, વિદ્યુત ઋણતા ઘટી ગઈ। એટલે ઉપરથી નીચે તરફ જતાં વિદ્યુત ઋણતામાં ઘટાડો થાય છે, કારણ કે પરમાણુ કદ વધે છે, અને મેં તમને કહ્યું હતું પરમાણુ કદ વધારે હોય એટલે ઇલેક્ટ્રોનના એટલા આકર્ષી શકે નહીં, માટે વિદ્યુત ઋણતામાં શું થાય મિત્રો, ઘટાડો। આ બે વસ્તુ વારંવાર પૂછાય છે, ધ્યાનમાં રાખજો। હવે વિદ્યુત ઋણતા ફરી એકવાર આવર્ત કોષ્ટકમાં ડાબી બાજુથી જમણી તરફ જઈએ એમ વિદ્યુત ઋણતામાં શું થાય, વધારો। આયનીકરણ ઉર્જા પણ શું થાય, વધારો। ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીમાં પણ શું થાય, વધારો। અને એ જ પ્રમાણમાં 3 ઉપરથી નીચે તરફ આવે એમ શું થાય, ઘટાડો। આ 3ને લાગુ પડે છે। ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો? તો આ 3 બાબતો જે છે, 3ને આ 2 બાબતો સરખી લાગુ પડે છે, એ બાબત તમારે યાદ રાખવાની છે। હવે આવે છે એપ્લિકેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી, વિદ્યુત ઋણતાના ઉપયોગો બુકમાં નથી આપ્યા, પણ મારે ડિટેલમાં ચલાવવા છે, કારણ કે તમને ઓર્ગેનિકમાં અને પાઠ નંબર 4ની અંદર બહુ જ મદદરૂપ બનશે। એટલે આપણે વિદ્યુત ઋણતા કંઈ આટલો નાનો ટોપિક નથી, ઘણો મોટો વિશાળ ટોપિક છે, પરંતુ જેટલા મેં 5 ટોપિક 5 મુદ્દા તમારા માટે તૈયાર કર્યા છે એ બધાની ચર્ચા કરીને હું તમને સમજાવું છું। બરાબર? તો આ બાબત ક્લિયર થઈ ગઈ આવર્ત અને સમૂહની। હવે સમજીએ છીએ એની એપ્લિકેશન, ઉપયોગો સમજતા પહેલાં અમુક તત્વોની વિદ્યુત ઋણતા તમે બરાબર ચેક કરી લો, જેટલી યાદ રહે એટલી યાદ રાખવા પ્રયત્ન કરજો। ભલે યાદ નહીં રહે એનો વાંધો નથી, પણ યાદ રહેશે તો તમારા પ્રશ્નો ફટાફટ સોલ્વ થશે। પહેલા આવર્તની વાત કરી દીધી, હાઇડ્રોજન એ અપવાદ સ્વરૂપ છે, પહેલા સમૂહમાં પણ નથી અને 7મામાં પણ નથી, એટલે એનું વિદ્યુત ઋણતાનું મૂલ્ય 2.1 નક્કી કરેલું છે। બરાબર? એટલે અપવાદ છે, મેં લાલ અક્ષરમાં લખેલો છે। હવે બીજું આવર્ત 2, સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, સિલિકોન, ફોસ્ફરસ, સલ્ફર અને ક્લોરિન, પરમાણુ ક્રમાંક વધે છે એટલે બધાની વિદ્યુત ઋણતા વધે છે। અને 0.9, 3 વધી 1.2, 3 વધી 1.5, 3 વધી 1.8, જોયું તમે, 3 વધતી જાય છે। પછી અહીંયા 2.5 આવીને અહીંયા થઈ ગઈ 3। આ જેટલા તત્વો લખેલા છે એટલા મોટા ભાગે પ્રશ્નો પૂછાય। હવે જે લાલ અક્ષરે લખેલા છે સૌથી વધારે ધ્યાનમાં રાખવાનું, કે વારંવાર કાર્બનની 2.5 યાદ રાખશું, નાઇટ્રોજનની 3, ઓક્સિજનની 3.5, ફ્લોરિનની 4, ફોસ્ફરસ વારંવાર આવે, ફોસ્ફરસની 2.1, સલ્ફરની 2.5 વિદ્યુત ઋણતા, ક્લોરિનની 3। ઉપરથી નીચે તરફ જતાં મેં હેલોજન સમૂહ લીધો છે અહીંયા ગાડી, ઉપરથી નીચે તરફ જતાં વિદ્યુત ઋણતામાં ઘટાડો થાય। જોઈએ 4, 3, 2.8 અને 2.5। હવે મેં લાલ અક્ષરમાં લખેલા છે કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન, ફોસ્ફરસ, સલ્ફર, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન, આટલા તત્વોને મારે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવા છે। તો કેવી રીતે ગોઠવાય એ જરા સમજી લઈએ। સૌથી વધારે કોની છે? ફ્લોરિન, દેખાય છે ફ્લોરિન, લાલ અક્ષરમાં છે એ જ જોવાના છે તમારે, બરાબર? વારંવાર આવે છે એટલા માટે। ફ્લોરિન પછી કોણ આવ્યું? ઓક્સિજન, કારણ કે 3.5 છે। ક્યાં છે ઓક્સિજન? આપણે જોઈ શકીએ 3.5 આવ્યું। પછી નાઇટ્રોજન આવ્યું, તો નાઇટ્રોજનની 3। મેં ઓબ્લિક કર્યું છે, ઓબ્લિક એનો મતલબ સમાન હશે, આ સમાન, આ સરખી છે,
નાઇટ્રોજન અને ક્લોરીન સરખી છે, જુઓ 3 ને 3, આની 3 છે, 3.0 એટલે 3 છે, બંનેની 3 છે, બરાબર. પછી કોણ આવ્યું? બ્રોમિન, આ 2.8. પછી કોણ આવ્યું? આયોડિન, સલ્ફર અને કાર્બન, 3ની 2.5 છે, સરખી છે, જોઈ લો 3 એ 3. કોણ કોણ? આયોડિન, સલ્ફર અને કાર્બન. અને ત્યાર પછી ફોસ્ફરસ અને હાઇડ્રોજનની બંનેની કેવી છે? સરખી છે, 2.1 અને 2.1. મિત્રો અગાઉના જે આગળ જે ચેપ્ટર ભણવાના છે આપણે બધા, એ બધા આના ઉપર જ આવેલા છે, બરાબર. એટલે એવું કામ ધ્યેય ના રાખશો કે વિદ્યુત ઋણતાનો પ્રશ્ન 2 માર્કનો પ્રશ્ન 11માં પૂછાઈ ગયો અને આપણને આવડી ગયો અને 2 માર્ક મળી ગયા, એ નથી. આપણો ટાર્ગેટ ઊંચો છે, આના કારણે બધા ચેપ્ટર આપણને આવડવાના છે, બરાબર. તો આટલું વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ. આટલી વસ્તુ યાદ રાખજો. FON લાઈનમાં એટલું મેં ગોખી નથી, આ તો આના ઉપરથી જ આ ઉતરતો ક્રમ બનાવ્યો છે અને વારંવાર આ તત્વો વારંવાર આવે છે. હવે મારા લેવા છે એના એપ્લિકેશન, ઉપયોગો. હવે ઉપયોગોની વાત કરીએ આપણે. ઉપયોગો ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, હું 5 પોઈન્ટ સમજાવીશ, બરાબર. આ ઉપયોગો વારંવાર ટૂંકા પ્રશ્નો તરીકે પૂછાય. પહેલો ઉપયોગ કયો? તો પહેલો ઉપયોગ અહીંયા લખું છું, ઉપયોગ નંબર 1. અહીંયા વિદ્યુત ઋણતાના ઉપયોગો. તો પહેલું દ્વિઅંગી સંયોજનો જે છે, દ્વિઅંગી એટલે જેની અંદર 2 તત્વો આવેલા, 2 જ અંગો હોય એવા સંયોજનો વાત કરીએ છીએ. દ્વિઅંગી કે 2 જ તત્વો હોય. દ્વિઅંગી સંયોજનોના નામકરણ માટે. નામકરણ એટલે શું ખબર છે? નોમેનક્લેચર. શું કહેવાય? નામકરણ. આપણે અહીંયા કેટલાક ઉદાહરણ લઈશું આપણે નોમેનક્લેચરની અંદર. દાખલા તરીકે મેં પહેલું લીધું અહીંયા HCl, સાંભળજો. એક મેં લીધું, આ એક HCl, બરાબર. હવે HClનું મારા નામ આપણને ખબર છે, આપણે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અથવા હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ ને? હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ. હવે નામકરણની અંદર પહેલાં મેં હાઇડ્રોજન લીધું અને પછી ક્લોરાઇડ લીધું. શા માટે ક્લોરીન ના લીધું, ક્લોરાઇડ જ લીધું? શા માટે પહેલો ક્લોરીન ના લીધો અને પછી હાઇડ્રાઇડ ના લખ્યો? તો આ બધું મિત્રો વિદ્યુત ઋણતાના ઉપયોગોમાં આવે. વિદ્યુત ઋણતા આવે, સાંભળજો. જેની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી હોય પહેલાં લખાય. તો આની આપણને ખબર છે, હાઇડ્રોજન તરત જ લખી દઉં 2.1. આની ક્લોરીનની આપણને ખબર છે, ક્લોરીનની છે 3. જેની વિદ્યુત ઋણતા વધુ છે એ પાછળ લખવાનું, જેની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી છે આગળ લખો. હાઇડ્રોજન, પછી આ ક્લોરાઇડ. આઇડ એટલે પાછળ પ્રત્યય લાગે. પ્રત્યય એટલે શું? પ્રત્યય એટલે પાછળ લાગે. દાખલા ક્લોરીનની પાછળ આઇડ લાગે. કયું લાગે છે? IDE. સાંભળજો, ક્લોરીન હતું, ક્લોરીન પ્લસ IDE તો બની ગયો CHLORIDE. ચલો, બ્રોમિન હોય તો બ્રોમાઇડ, આયોડિન હોય તો આયોડાઇડ. તો આ પ્રમાણે આઇડ પ્રત્યય કોને લાગશે? જેની વિદ્યુત ઋણતા વધારે હશે એને આઇડ પ્રત્યય લાગશે, અને જેની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી હશે એ આગળ લખવાનો છે આપણે. તો પહેલું ઉદાહરણ મેં તમને સમજાવી દીધું, HCl. ચલો બીજું સમજાવું તમને, PCl3. આપણને ખબર છે, આવ્યો ફોસ્ફરસની વિદ્યુત ઋણતા જોઈ લઈએ આપણે, 2.1 છે. અહીંયા ક્લોરીનની આપણને ખબર છે 3 છે. એનો મતલબ આ વધારે છે, પાછળ લખવાનું છે, અને આઇડ લખવાનો છે. આ છે ફોસ્ફરસ, તો એને કશું લખવાનું નથી, આગળ જ લખવાનું છે ખાલી. ફોસ્ફરસ ક્લોરાઇડ પણ કેટલા? 3 વખત છે, તો લખી શકાય ટ્રાય ક્લોરાઇડ. તો આવા બધા સંયોજનોના દ્વિઅંગી સંયોજનો, દ્વિઅંગી એટલે 2 જ અંગો છે, એકને એક 2 તત્વો, એકને એક 2 તત્વો, બરાબર. આવા સંયોજનોના નામકરણ માટે આ વિદ્યુત ઋણતાનો ઉપયોગ થાય છે. એક બીજું ઉદાહરણ બહુ સરસ કે જેમાં છોકરાઓ છેતરાઈ પણ જાય, બરાબર છે. હવે આપણને છેતરાવાનું નથી, પણ એક પ્રયત્ન કરીએ આપણે, જોઈએ. એક લખું છું સૂત્ર, Br અને Cl. તમે જાતે જ વિચારજો કારણ શું લખી શકાય. એક લખ્યો મેં Br, અને આ Cl. તો વાંચવું હોય તો ઘણા કન્ફ્યુઝનમાં આવે કે સાહેબ આને પહેલાં બ્રોમિન ક્લોરાઇડ કે બ્રોમો ક્લોરાઇડ અથવા બ્રોમિન ક્લોરાઇડ અથવા ક્લોરોબ્રોમાઇડ શું લખવું, કોને પહેલાં લખવું? પહેલાં ક્લોરીનને પહેલાં લખી શકાય, બ્રોમિનને લખી શકાય. તો એના માટે આપણે વિદ્યુત ઋણતા ધ્યાનમાં રાખવી પડે. ચલો બ્રોમિનની ચેક કરો, 2.8, તો મેં લખી 2.8.
ક્લોરીનની લખો તો ક્લોરીનની કેટલી છે તમે જોઈ શકો છો, ક્લોરીનની 3 પોઈન્ટ છે. કોની વધારે છે? ક્લોરીનની. તો ક્લોરીન પાછળ લખવાનો અને આઇડ લખવાનો, પ્રત્યય કયો લગાવવાનો? આઇડ. તો એ લખાય બ્રોમિન ક્લોરાઇડ. અથવા શું લખી શકાય છે આપણે? બ્રોમો શબ્દ વાપરીશું. આને શું કહીશું? બ્રોમો. આને કહીશું બ્રોમો ક્લોરાઇડ. શું લખીશું આપણે? એને ક્લોરોબ્રોમાઇડ ના લખાય, બ્રોમો ક્લોરાઇડ. ક્લિયર આટલી વસ્તુ? હવે બીજું એક જે છે એ તમારે મને કહેવાનો છે, જવાબ આપવાનો છે કે આના શું લખી શકાય. એક બીઆર લખું છું અને એક બીજું લખું છું આઈ લખું છું મિત્રો. જો એક બીઆર છે અને એક આઈ, તો બે શક્યતાઓ છે, બ્રોમો આયોડાઇડ લખાય અથવા આયોડો બ્રોમાઇડ લખાય. તો બેમાંથી કયું લખવાનું? તો પાછો પેલો નિયમ યાદ કરો, વિદ્યુત ઋણતા ચેક કરો. આયોડિનની કેટલી સારી? 2.5, તો 2.5 લખી. પછી બ્રોમિનની કેટલી છે? 2.8, તો 2.8 વધારે છે એટલે પાછળ લખવાનું. એટલે પહેલું તમારે લખવાનું આઈ બી આર એટલે આયોડો બ્રોમાઇડ. જો આઈડ કોને લગાવ્યો? આપણે બ્રોમિનને. અહીંયા શું લખ્યું હતું આપણે? પહેલાં લખ્યું હતું પહેલાંમાં, અહીંયા પાછળ લખવો પડ્યો. એનો મતલબ વિદ્યુત ઋણતા એ સૌથી અગત્યનું ફેક્ટર છે, એના ઉપરથી જ આ નામકરણ થઈ શકે છે. ચલો પહેલું ક્લિયર, પહેલું નામકરણમાં થાય. હવે બીજાની બાબત કરીએ કે બીજો કેવી રીતે કામ કરી શકીએ આપણે. 2 નંબર લઈએ છીએ આપણે, સેકન્ડ નંબર. બરાબર. હવે બીજો ઉપયોગ જે લેવો છે મારે એ પર્સન્ટેજ ઓફ આયોનિક કેરેક્ટર. કદાચ આ પોઈન્ટમાં ખબર પડે નહીં તો ચિંતા ના કરતા, કારણ કે કેમિકલ બોન્ડિંગ એટલે આના પછીનું રાસાયણિક બંધન પ્રકરણ 4 ચાલશે એટલે તમારે એકદમ આવડી જશે. અને વારંવાર આ ટોપિકમાંથી ઘણા પ્રશ્નો પૂછાય છે. ઇંગ્લિશ શબ્દ ધ્યાનમાં રાખજો, ઇંગ્લિશ પણ લખું છું, ગુજરાતી. પર્સન્ટેજ ઓફ આયોનિક કેરેક્ટર, પર્સન્ટેજ ઓફ આયોનિક કેરેક્ટર ઇન કોવેલેન્ટ બોન્ડ. ઇન કોવેલેન્ટ બોન્ડ. હવે કોવેલેન્ટ એટલે ગુજરાતીમાં લખી દઈએ સહસંયોજક બંધ. સહસંયોજક બંધ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી જે બને, જે બંને અધાતુ હોય એમાં બને, ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બને એ સહસંયોજક બંધ. આ કહેવાય આયોનિક બંધ. આ છે એક આયોનિક બંધ. હવે અહીંયા હું 2 તમને ઉદાહરણ આપીશ. દાખલા તરીકે હું એક H અને Cl લઉં, HCl. તો હાલ વાત ખબર છે બંનેમાંથી કોની વિદ્યુત ઋણતા વધારે? આની 2.1 છે, આની કેટલી છે? 3 છે. આની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે એટલે બંધના ઇલેક્ટ્રોન કોણ ખેંચી જશે? ક્લોરીન. એટલે ક્લોરીન શું બનશે? આ 3.0 લખે મેં. આ માઇનસ બનશે અને અહીંયા 2.1 અહીંયા લખી દઉં તો આ પ્લસ બનશે. તો એક પ્લસ ધ્રુવ બને, ધ્રુવ કહેવાય ને પોલ. આ ધ્રુવ બન્યો તો બંધ કેવો બની ગયો? સહસંયોજક તો છે જ, એટલે ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ છે રહ્યો. પણ કે આ સહસંયોજક બંધની અંદર થોડા પ્રમાણમાં આયોનિક લક્ષણ પણ જોવા મળે છે. કોઈ પણ બંધ 100% સહસંયોજક ના હોય, એની અંદર થોડા પ્રમાણમાં આયોનિક લક્ષણ હોય. એ કેટલા ટકા લક્ષણ છે એ વિદ્યુત ઋણતાના તફાવત ઉપરથી આપણને ખબર પડે મિત્રો. તો પહેલું લખ્યું મેં HCl. તો HCl જે છે એ કોવેલેન્ટ બોન્ડ છે. હવે NaClની વાત કરીએ તો NaCl તમે જોઈ શકો છો, સોડિયમ અને આ ક્લોરીન, Na+ અને આ Cl-. આ પ્યોર આયોનિક બોન્ડ છે. આ આયોનિક બંધ છે, આયોનિક સંયોજન છે. આ કેવું છે? આ કેવું કહેવાય? સહસંયોજક બંધ છે. તો આ સહસંયોજક બંધની અંદર પ્લસ માઇનસ છે, આમાં પણ પ્લસ માઇનસ છે. એટલે આની અંદર થોડાક પ્રમાણમાં કહે છે આયોનિક લક્ષણ જોવા મળે છે. તો એ આયોનિક લક્ષણ કેવી રીતે કાઢી શકાય? એક ફોર્મ્યુલા આપું છું તમને, બુકમાં નથી, એક બુકમાંથી મેં ડિરાઈવ કરેલી છે, લીધેલી છે એક બુકમાંથી. બરાબર, એનો સ્ટડી કરેલો છે. તો એના ઉપર તમને ખબર પડે કોઈપણ કોવેલેન્ટ બોન્ડની અંદર કેટલા ટકા આયોનિક ગુણધર્મ છે, કેટલા ટકા એનું આયોનિક કેરેક્ટર છે. એના માટેનું એક સૂત્ર બતાવું છું તમને. બરાબર છે, એ સૂત્ર તમે નોંધી લેજો, કોઈ વાર નીટમાં અને JEEમાં તમારે કામમાં આવી શકે. બરાબર, તો એ આ પોઈન્ટ લખી લો, પર્સન્ટેજ ઓફ આયોનિક કેરેક્ટર એટલે આયોનિક લક્ષણ કોવેલેન્ટમાં કેટલા પ્રમાણમાં છે એનું એક આપણે સૂત્ર લખીએ છીએ. તો સૂત્ર લખીએ આપણે. એ સૂત્ર જે છે પહેલું સૂત્ર છે, લખી દો. એનું એક જ સૂત્ર છે આપણી પાસે. તો હું લખું છું પર્સન્ટેજ ઓફ આયોનિક લખવાનું, પર્સન્ટેજ ઓફ આયોનિક લક્ષણ એટલે કેરેક્ટર. એનું એક સૂત્ર જે છે એ જરા સૂત્ર આપણે લખી દઈએ કે એ કેરેક્ટર ઇન કોવેલેન્ટ બોન્ડ. તો પહેલાં
તમારે લખવાનું છે ડિરાઈવ કરેલું સૂત્ર છે 16, આ 16 લખ્યા છે મેં, કૌંસમાં ડેલ્ટા એક્સ, આ મોડ લખેલો છે. મોડ એટલે શું? મોડ એટલે માનાંક, કે એની અંદર વેલ્યુ આવે પોઝિટિવ જ હોય, એમ માઇનસ આવતી હોય તો પ્લસ જ લખવાની આપણે, એ માનાંક કહેવાય. એ ડિફરન્સ જે આવવાનો, આ ડેલ્ટા એક્સ શું છે બતાવું છું તમને. પહેલાં સૂત્ર લખી લઈએ, ડેલ્ટા એક્સ પ્લસ 3.5, પાછું ડેલ્ટા એક્સનો તમારા સ્ક્વેર કરવાનો છે. શું કરવાનો છે મિત્રો? એનો સ્ક્વેર કરવાનો છે મોડ લખીને. હવે ડેલ્ટા એક્સ એ શું છે? તો ડેલ્ટા એક્સ બરાબર એક્સ એ માઇનસ એક્સ બી. એક્સના શબ્દ વપરાય, કોઈ ઝીટા પણ કહે, કોઈને ચાય પણ કહેવાય, ગ્રીક વર્ડ્સ છે બધા. આને જીટા શબ્દ કયો, જીટા. આને શું કહેવાય? જીટા. એટલે પરમાણુ એની વિદ્યુત ઋણતા. જીટા એ કોના માટે વપરાય? વિદ્યુત ઋણતા માટે. એટલે એની વિદ્યુત ઋણતા, આ બીની વિદ્યુત ઋણતા, અને ડેલ્ટા એક્સ એટલે શું થઈ ગયો? વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત. હવે એ તફાવત કેવો લેવાનો તમારે? મોડ એક્સ, માનાંકમાં એક્સ, એટલે માઇનસ આવે તો પણ કેવું લઈ લેવાનો? પ્લસ, એટલે મોટામાંથી નાનું બાદ કરવાનું. ગમે તે જે હોય એમાંથી મોટામાંથી નાનું બાદ કરો એટલે તમારે મોડ એક્સ થઈ જશે. બરાબર? આ સૂત્ર નોંધી લો. એટલે આ સૂત્ર ઉપરથી આપણે 2-3 સંયોજનોના આપણે શું કરીએ? આયનિક કેરેક્ટર કેટલું છે એ જરા શોધવું છે. એ પહેલાં સૂત્ર લખી દઈએ. હવે કયા કયામાં શોધવાનું છે આપણે એ ચેક કરી લઈએ. તો પહેલું હું લખું છું HFની અંદર. કોની અંદર શોધવું છે મારે? HF. તો પહેલું અહીંયા હું શરૂઆત કરું છું. HFની અંદર કેટલું કેરેક્ટર છે જોવું છે. HF તમે ચેક કરો. હવે HFની અંદર પેલા Hની વિદ્યુત ઋણતા લખી લો અહીંયાથી. આ 2.1, તો 2.1 લીધી. ફ્લોરિનની કેટલી છે આપણને ખબર છે? 4. તો ડેલ્ટા એક્સ બરાબર શું થાય? 4 માઇનસ 2.1 બરાબર. એટલે કેટલા રહી જશે? 4માંથી કેટલા ગયા? આપણી પાસે કેટલા બાદ કરવાના છે? 2.1 એટલે 1.9 રહેશે. તો ડેલ્ટા એક્સ મળી ગયો. કિંમત મૂકી દઈએ આપણે 16, કૌંસમાં કૌંસ નથી પણ આ મોડ છે. શું લખ્યું આપણે? 1.9 પ્લસ 3.5, અને અહીંયા મોડ છે એટલે 1.9નો પાછો શું કરવાનો? તમારે સ્ક્વેર કરવાનો, અને આનું મૂલ્ય સાદુરૂપ આપશો એટલે 43% મળે. તો પ્રશ્ન પૂછે એની અંદર, ભાઈ આયોનિક લક્ષણ કેટલું છે? કે 43% આયોનિક લક્ષણ છે. બીજો બધો સહસંયોજક બંધ તો છે જ, પણ 43% શું બતાવે છે? આયોનિક કેરેક્ટર બતાવે છે. તો ફરી સૂત્ર 16 મોડ એક્સ ડેલ્ટા એક્સ 3.5 છે, 3.5 છે. ડેલ્ટા એક્સનો તમારે શું કરવાનો છે? વર્ગ. અને ડેલ્ટા એક્સ શું છે? બે પરમાણુઓ વચ્ચેના વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત છે. ઝીટા એ માઇનસ ઝીટા બી. બરાબર છે? હવે એક બીજું લેવું છે. એક મેં HF તો લઈ લીધો, હવે મારે લેવો છે HCl. આમ તો તમે જાતે કરી શકો. ચલો HF પછી મેં શું લીધું? HCl લીધું. ચલો Clનો તો મને ખબર છે. Cl બરાબર કેટલા છે? 3 છે. ચેક કરી જુઓ તમે ત્યાં આગળ. અહીંયા 3 છે, અહીંયા કેટલો છે? 2.1 છે અહીંયા. એટલે ડિફરન્સ આપણને ખબર પડી જશે. ડિફરન્સ કેટલું? 3 માઇનસ 2.1 બરાબર 0.9. કિંમત મૂકી દો આની અંદર, આની જેમ જ મૂકી દો. આની જેમ કિંમત મૂકી દઈએ એટલે અહીંયા જોજો સુધારો કરી દઉં છું. 0.9, અહીંયા શું થાય? 0.9. તો આની અંદર હવે કેરેક્ટર બદલાઈ ગયું. કેટલા આવશે? 17.23. તમે ચેક કરજો, મેં તો રેન્ડમલી ગણેલું છે એટલે તમે એનું સાદુરૂપ આપી દેજો. એટલે આયોનિક કેરેક્ટર ઘટ્યું. તમે જુઓ, પહેલાં 43 વધારે હતું ફ્લોરિન, પછી ક્લોરિનમાં ઘટ્યું, પછી બ્રોમિનમાં એના કરતાં ઘટશે, પછી આયોડિનમાં પણ એના કરતાં ઘટશે. એટલે તમારા હોમવર્કમાં આટલું કરવાનું, એક HBrનું જોવાનું અને એક HIનું. આ બધાના આયોનિક કેરેક્ટર તમારે ઘટતા દેખાશે. શું દેખાશે? ઘટતા દેખાશે મિત્રો. તો એક આ વસ્તુ પણ ક્યારેક નીટ અને JEE અંદર પૂછી શકાય, કેટલા % આની અંદર આયોનિક લક્ષણ છે. બરાબર? કેટલા ગુણધર્મો થયા, કેટલા ઉપયોગો થયા? એક તો નામકરણમાં થઈ ગયું વાત, પછી કેટલા ટકા આયોનિક લક્ષણ છે એની વાત કરીએ છીએ આપણે. હવે 3 નંબર જે છે, બંધની સખતાઈ. આ 3 જણા છે. 3માં કયો બંધ સખતાઈ એટલે મજબૂત, કયો બંધ મજબૂત છે એ આપણે ચેક કરવું હોય ને તો પણ વિદ્યુત ઋણતાનો આપણે અભ્યાસ જરૂરી છે. તો હું આના પછી હું લઉં છું બંધની સખતાઈ. શું લઉં છું? બંધની સખતાઈ. કયો બંધ સખત વધારે છે? તો ત્રીજો મુદ્દો લખી દો, ઉપયોગ. ત્રીજો, બંધની સખતાઈ. એટલે ગુજરાતીમાં બંધની સખતાઈ અને અંગ્રેજીમાં એને કહેવાય બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ. શું કહેવાય એને? બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ કહેવાય. અને બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ એ વિદ્યુત ઋણતાના સમપ્રમાણ, વિદ્યુત ઋણતાના તફાવતના, વિદ્યુત ઋણતાના તફાવતના સમપ્રમાણમાં હોય છે.
એટલે જેટલો તફાવત વધારે હશે બંને વચ્ચેનો એટલી એની સ્ટ્રેન્થ કેવી હશે, વધારે હશે. આપણે 4 ઉદાહરણ લઈએ છીએ. કયા કયા લઈએ છીએ જરા ચેક કરીએ. બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો. પહેલો HF લઉં છું, પછી HCl લઉં છું, HBr લઉં છું અને HI લઉં છું. ચલો બંને વચ્ચેનો આપણે વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત નીકાળી દઈએ. Hનો તો આપણને મોઢે થઈ ગયો છે 2.1, આનો 4 એટલે ડેલ્ટા એક્સ કેટલો મળ્યો આપણને 4માંથી 2 એટલે 1.9 થઈ ગયો. અહીંયા 3 છે 2.1, અહીંયા 0.9 થયો. જોઈ શકો છો તમે. અહીંયા BR એટલે ખબર છે 2.8, અહીંયા 2.1, 8માંથી 1 જાય તો 7 એટલે 0.7 થયો. આઈનો છે 2.5, અહીંયા છે 2.1, ડિફરન્સ કેટલો થયો 0.4. જો તમે ડિફરન્સ ઘટતો જાય છે, બરાબર છે, તો ડિફરન્સ ઘટતો ગયો એનો મતલબ શું કહે છે? આ રહ્યો બંધની સખતાઈ, બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ એ વિદ્યુત ઋણતાના તફાવતના સમપ્રમાણમાં છે. જેટલો તફાવત વધારે હશે ને એટલો બોન્ડ કેવો હશે? મજબૂત હશે. તો પ્રશ્ન પૂછાય ભાઈ આમાંથી કયો બંધ મજબૂત છે? આ બંધ છે. આમ આ બંધ મજબૂત હોય એટલે તોડવા માટે ઉર્જાની પણ વધારે જરૂર પડે. તો કયો બંધ મજબૂત છે કે છે? તો આ દેખાય છે આપણને HF, પછી HCl, પછી HBr અને પછી HI. તો લખવું હોય તો લખી શકાય જવાબ. તો મને આ ગ્રેટર ધેન, આ ગ્રેટર ધેન ને આ ગ્રેટર ધેન. પ્રશ્ન એવો પણ પૂછાય ભાઈ કયો બંધ તોડવા માટે વધારે ઉર્જાની જરૂર પડે? તો આ બંધ મજબૂત છે તો આમાં આયનીકરણ ઉર્જા વધારે જોઈએ, આમાં પણ એના કરતાં ઓછી, એના કરતાં ઓછી, અને આ ઝડપથી તૂટી જાય. તો આવા બધા પ્રશ્નો મિત્રો પૂછાઈ શકે છે. એટલે બરાબર ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. પી વિભાગ આખો બ્લોક, પી બ્લોક આવે, આ બધા બ્લોક આ સિદ્ધાંતો ઉપર કામ કરતા હોય છે. પી બ્લોક, ડી બ્લોકની અંદર બધા જેટલા ગુણધર્મો આવશે એમાં વિદ્યુત ઋણતા તો અવશ્ય આવવાની. એટલે આટલો ડિટેલમાં મેં વિદ્યુત ઋણતાનો ટોપિક ચલાવ્યો છે. એટલે બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો તમે ખાસ. તો આ HF ગ્રેટર ધેન HCl, HBr અને HI. પછી છેલ્લો ટોપિક 4 નંબર લઉં છું. 4 નંબર. પછી આ 4 નંબરની અંદર હું એમ કહું છું ભાઈ એસિડિક ગુણ કોનો વધારે હશે? એસિડિક ફેક્ટર સૌથી વધુ એસિડિક કોણ હશે? એસિડિક ફેક્ટર સૌથી વધારે કોણ હશે? તો ધ્યાનમાં રાખવાનું એસિડિક ફેક્ટર એટલે જે સરળતાથી H+ ગુમાવે તે એસિડ બને. આપણને ખબર છે ને એસિડ શું કરે? H+નું દાન કરે, H+ મુક્ત કરે, અને સરળતાથી જેટલું H+ મુક્ત કરે એટલું એનું એસિડિક ગુણ કેવું હોય? સૌથી સારો હોય. હવે તમે જ મને કહો આ 4 જણા છે, 4માંથી સૌથી વધારે H+ ઇઝીલી કોણ દૂર કરી દેશે? જેનો બંધ નિર્બળ હશે તે. આ તો બહુ પ્રબળ છે, આ જલ્દીથી H+ નહીં મુક્ત કરે. તો નિર્બળ કોણ છે સૌથી વધારે? આ. તો ઝડપથી HI શું કરશે? એમાંથી H+ દૂર કરશે. આ પ્રમાણે આ HI જે છે, HI એમાંથી H+ સરળતાથી દૂર કરે, F- આપે અને H+ મુક્ત કરે એટલે એસિડિક ગુણ આનો વધારે હોય. એટલે આખો ક્રમ કેવો થઈ જશે? એસિડિકતાનો આખો ક્રમ ઉલટો થઈ જશે. તો એસિડિકનો ક્રમ થઈ ગયો HI ગ્રેટર ધેન HBr ગ્રેટર ધેન HCl ગ્રેટર ધેન HF. જોયું મિત્રો? આ પ્રમાણે એસિડિક ગુણ પણ ખબર પડે છે. આ બધી જ બાબત આપણને એની અંદરથી ખબર પડી જાય. બરાબર ને? બીજું એક શબ્દ કહું, ધાતુ ને અધાતુ કોણ છે એ પણ ખબર પડે. આ 4 મુદ્દા તો થઈ ગયા, 3 ને 4. 5મો મુદ્દો પણ જોઈ શકો. 5મો મુદ્દો પણ તમને શીખવાડી દઉં છું. 5ની અંદર મુદ્દા નંબર 5 આ બધા ઉપયોગો છે. કંઈ આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં બધું આપેલું નથી, પણ ડિટેલની અંદર આ બધા પૂછે છે ને આ બધા આપણે અકાર્બનિક રસાયણમાં અને ઓર્ગેનિકમાં, ઓર્ગેનિક અને ઇનઓર્ગેનિક બંનેની અંદર આની સીધી ઉપયોગિતા જ આવી જાય. અને પછી આપણે ગોખવું પડે, આપણને ચિંતા થાય આ કેવી રીતે આવ્યું. મિત્રો આટલું ડિટેલમાં ખબર હોય તો આપણને કેમિસ્ટ્રી એકદમ ઇઝી આવડી જાય. બરાબર. હવે એક બીજું જો રહ્યા, આ વિદ્યુત ઋણતા જો વધારે છે, દાખલા તરીકે મેં અહીંથી વાત કરી, આ લિથિયમ, ચલો આ લિથિયમ વિદ્યુત ઋણતા 1 છે. ફ્લોરિન આ 4 વધારે છે તો આ ધાતુ કહેવાય, અને આ કેવું કહેવાય? અધાતુ. તો જેની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી છે એ મોટાભાગે ધાતુ હોય, અને વધારે હોય બધા કેવા હોય? અધાતુ હોય. બરાબર. અને છેલ્લે જતાં એક બાબત કહીને જવું કે મારી પાસે 2 સંયોજનો છે NaOH. સાંભળજો, NaOH. બીજો છે HNO3. હવે HNO3નું બંધારણ આવું છે, હું તમને પાઠ નંબર 4માં સમજાવીશ. N=O આવું બંધારણ છે. બરાબર. આ બધું જ હું તમને સમજાવવાનો છું પાઠ નંબર
HNO3 પાર્ટ નંબર 4 માં HNO3. હવે આની અંદર આ બેઝ છે, આ બેઝ છે, આ બેઝ અને આ છે એસિડ. કેવી રીતે ખબર પડે આ બેઝ છે અને એસિડ? તો બેઝ આપણને ખબર છે OH માઇનસ આયન આપે ને બેઝ કહેવાય, તો અહીંયાથી OH નીકળી જશે. ચલો H પ્લસ આપે ને શું કહેવાય? એસિડ, તો અહીંયાથી H પ્લસ નીકળ્યો. હવે તમારા મનમાં એમ થાય કે આપણને કેવી રીતે ખબર પડે આમાંથી જ OH નીકળે ને આમાંથી H પ્લસ, આમાંથી શા માટે OH ના નીકળે? તો આમાં પણ વિદ્યુત ઋણતાનો ઉપયોગ સમાયેલો છે મિત્રો. કેવી રીતે જરા? ચલો બંનેમાં કોમન શું લાગે છે? OH તો બંનેમાં કોમન છે, પણ અહીંયા જુઓ એને શું છે મિત્રો? આ ધાતુ છે અને નાઇટ્રોજન એ શું છે? અધાતુ છે. જોયું તમે? અહીંયાથી આપણને સ્પષ્ટ ખબર પડે આ અધાતુ છે, આ અધાતુ એટલે એની વિદ્યુત ઋણતા વધારે હોય. શું હોય? એની વિદ્યુત ઋણતા વધારે હોય, બરાબર. એટલે એ શું કરે? આ ઓક્સિજન આની સાથે જોડાયેલો એટલે H પ્લસ મુક્ત કરી દે, એટલે H પ્લસ મુક્ત કરે એટલે એને એસિડ કહેવાય. આ ધાતુ છે, બરાબર. આ ધાતુ શું કરશે? કારણ કે આ સોડિયમ છે, આની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી છે, આની વધારે છે, એટલે આખા OH તરીકે દૂર થઈ જશે પોતે. એટલે જેમાં OH દૂર થાય એ બેઝ કહેવાય અને H પ્લસ દૂર થાય અને એસિડ કહેવાય. પણ ખબર કેવી રીતે પડે કોણ દૂર થાય છે? અહીંયા જોવાનું, આ ધાતુ છે અને આ કેવો છે? અધાતુ છે મિત્રો. તો આટલા બધા ઘણા બધા વ્યાપક સ્વરૂપો છે આની અંદર તો વિદ્યુત ઋણતાના, પરંતુ આપણે જેટલા કામમાં આવે એટલા મેં ટોપિક લીધેલા છે મિત્રો. ફરી એકવાર વિદ્યુત ઋણતા આખો પ્રશ્ન તૈયાર કરજો. બુકમાં આપેલો છે એટલો તૈયાર કરશો એટલે પરીક્ષામાં એટલું જ લખવાનો છે. પણ આટલું ડિટેલમાં મેં શા માટે સમજાવ્યું? કારણ કે આપણે નીટ પણ સમજવાનું છે, આપણે JEE પણ કામ કરવાનું છે અને આના પછીના જેટલા ચેપ્ટર આવશે એ ચેપ્ટરની અંદર આનો ઉપયોગ તમને જોવા મળશે. ઓકે મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઈક કરજો અને વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓને શેર કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.